జేఈఈ మెయిన్స్ మరియు అడ్వాన్స్డ్ కోసం తెలుగులో ఓజీ కంటెంట్ అందిస్తున్న ఛానల్ జేఈఈ తెలుగు మంత్ర. వెంటనే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. Good morning friends, welcome to JEE Telugu Mantra. The last video we discussed about the binomial theorem, basic points, expansion of binomial theorem, general term and middle terms and constant term. In JEE mains and MSET, definitely in binomial theorem depends on coefficients. Coefficient of x power 7, x power 8, constant term or independent term, definitely they will give 1 or 2 bits. But please concentrate on binomial theorem. Binomial నేర్చుకోవడం వల్ల ఖచ్చితంగా 2 బిట్లు వస్తాయి కాబట్టి ఎంసెట్కి అంతా రెడీ అవ్వండి. ఈరోజు మనం ఆ బేసిక్ పాయింట్స్ మీద ఎంసెట్ బిట్లు కొన్ని నేర్చుకుందాం. ఫస్ట్ మీకు ముందే చెప్పాను నేను, ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ మీద ఎక్కువ బేస్ అవ్వాలి. ద టర్మ్ independent, the term independent of x in the expansion of ఎంసెట్లో క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఉంటాయి, బట్ మనం కొద్దిగా ప్రాక్టీస్ చేయాలంతే. 1 - x² + 3x³ 5/2x³ -1/5x² whole power 11, x not equal to 0. See, this question depends on the term independent of x. Independent of x means without x coefficient, x power is equal to 0. X power is equal to 0. First you assume this question 1 - x² + 3x³ into 5/2x³ -1/5x² whole power 11. We want term independent. Here the question is 2, this is a trinomial and this is binomial. Multiplication. See, if you multiply 1 into this, 1 into the total expression, it will give to 5/2x³ -1/5x² whole power 11 minus x² into again 5/2x³ -1/5x² whole power 11, and third term 3x³ into 5/2x³ -1/5x² whole power 11. So I can split the given binomial into 3 terms. See, 3 binomials. See here, 5/2x³ -1/5x² whole power 11. Here x² will be there. I want the term independent of x. Independent of x means x power is equal to 0. Already this is x² will be there, and we want the coefficient of x power -2 from this expansion. We get x power 0, and here x³ will be there, and here also we multiply with x power -3. 3 - 3 is equal to 0. Then we can get independent term. Here directly independent term. Directly independent term we can find out. I already tell that one formula. If you find out R is equal to NP minus S by P plus Q. NP minus S by P plus Q. Here N is equal to 11, P is equal to 3, and Q is equal to 2. Here N is equal to 11, P is equal to 3 minus S. S is nothing but is equal to 0, and P plus Q is equal to 5. This is equal to 33/5. 33/5. R is equal to rational number. If R is equal to rational number, it is not valid. Therefore, this term is not valid. Apply this. Here we want to find the coefficient of x power -2, and apply R is equal to n into P. N into P 11 into 3 minus S is equal to -2, because we want to find the coefficient of x power -2 by P plus Q. 3 plus 2 is equal to 5. Is equal to 33 minus of minus plus 2/5 is equal to 35/5. R is equal to 7. Here in this case R is equal to 7, and try this case also x power -3. Now here x power -3 means NP minus S by P plus Q. Apply R. R is equal to N into P 33 minus of minus 3 by P plus Q is equal to 5.
Therefore 33 plus 3 by 5, this is also 36.5. This is also fraction. Therefore in these three binomials, the first and last is not possible because R value is fractions, and only this is possible, R is equal to 7. Now we apply R is equal to 7 and find out the coefficient, then we get the answer. See, if R is equal to 7, R is equal to 7 means T7 plus 1. T7 plus 1, directly R is equal to 7. Therefore 11 NCR into 5 by 2 x cube whole power 11 minus 7 4 n minus r into 1 by 5x square whole power r. We substitute r value 7. That is equal to 11C7 into, this is x power 12 and this is x power 14, automatically x power minus 2 will come. We want constant term. 5 by 2 whole power 4 into minus 1 by 5 power 7. And finally we get x power 12 and x power minus 14. We want x power minus 2 coefficient. Therefore no need to write here. Here minus power 7 got, you should take it as minus. For minus 11C7 into, here 5 power 7, here 5 power 4, only 3 here, and 1 by 2 power 4 into 5 cube. 1 by 2 power 4 into 5 cube. For 11C7 అంటే 11C4, NCR is equal to NCN minus R. అది ఎట్లయినా మనం చేసుకోవచ్చు. అంటే 11 into 10 into 9 into 8 by 7 factorial into 4 factorial. ఆల్రెడీ ఇక్కడ 7 factorial ఉంటుంది. 7 factorial క్యాన్సిల్ చేసాము. అండ్ హియర్ 11 into 10 into 9 into 8 by 4 factorial means 24 into 1 by 2 power 4 into 5 cube. And your calculation here 24, here 2 power 4, 8 into 8 3 is 24, 3 into 3 3s are 19, 3 3s are 9 అవుతుందండి. ఇక్కడ 5 క్యూబ్లో ఒక 5 ఇట్లా పెట్టి 5 2s are 10 వేసుకోవచ్చు. ఇంకా ఫైనల్గా మనకి ఇవన్నీ క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తే మైనస్ ఆన్సర్ మనకి ఫ్రాక్షన్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి కంపల్సరీగా మనకు కూడా అదే వస్తుంది. 33/200 వస్తుంది. minus 33/200 వస్తుంది. ఇక్కడ 2 క్యాన్సిల్ చేసి ఇక్కడ 2 క్యూబ్ వేసుకున్నామంటే 2 క్యూబ్ ఉంటుంది. 8 into 25, 8 into 25 200 అవుతుంది. 11 into 3 33 అవుతుంది. అది minus 33/200. అంటే ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ మనకి డైరెక్ట్గా ఇవ్వకపోయినా ఎలా ఇచ్చినా కూడా మనం ఈజీగా మనం 1 into x² into మల్టిప్లై చేసుకొని ఏది పాజిబుల్లో చూసుకుంటే నీట్గా మనకి NP minus S by P plus వేసుకుంటే R వాల్యూ వస్తుంది. ఈ R వాల్యూని సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే మనకి వాల్యూ వస్తుంది. హియర్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈజ్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ టర్ము కాన్స్టెంట్ టర్మ్ లేకుండా పేపర్ ఉండదు. ఒకవేళ ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ లేదు అన్నా కూడా కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x power 7లో అడుగుతుంటారు. ఏదో ఒక ఎక్స్పాన్షన్ లేదా 1 minus x whole power minus 1 ఎక్స్పాన్షన్స్లో ఎట్లయినా కంపల్సరీగా ఒక ఈజీ ప్రాబ్లం వస్తుంది. మార్కు మాత్రం మీరు దయచేసి పోగొట్టుకోకండి. దీనికి ఆన్సర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు minus 33/200. Now we go to the next sum. Whenever difficult problem is given, then only they give numerically greatest term. See again, this is also one important, the term independent of x in the expansion of root a into x square plus 1 by 2x cube whole power 10 is 105. Then a square is equal to options 6, 4, 2, 9. See, the term independent of x in the expansion, whenever they want independent of x means we have to find x power is equal to 0. Then just to simply the expansion of this and independent term is equal to 105, we have to find the value of a, then we can find out a square. Okay, once you apply that formula, NCR formula, 10CR into TR plus 1 NCR into a power n minus r into 1 by 2x cube
power r. See, NCR into x power n minus r into y power r. Here 10CR into root a power 10 minus r into x power 2 into 20 minus 2r into 1 by 2r into x power 3r means x power minus 3r. Now one find the independent term means x power is equal to 0. Here 20 minus r, 20 minus 2r minus 3r is equal to 0. For 20 minus 5r is equal to 0. For 5r is equal to 20, r is equal to 4. Directly r is equal to 4. Now we substitute r value here, we get the independent term. Say substitute r here, then we get substitute r value 4 here. T4 plus 1 means T5 is equal to 10C4, r value 4. 10C4 into root a power 10 minus 4 6 and 1 by 2 power r. 2 power r means 4. And this is equal to 0 because x power is equal to 0, we can find the r is equal to 4. Now 10C4 into root a power 6 means root a power 1 by 2, that is equal to a cube into 1 by 16. This total value is equal to given 105, is equal to 105. What is 10C4? 10 factorial, 10 into 9 into 8 into 7 into 6 factorial by 4 factorial 24 into 10 minus 4 6 factorial into a cube into 1 by 16 is equal to 105. Now here 6 factorial cancel అయిపోతుంది. 8 8 3s 3 3 9s cancel అవుతుంది. For 10 into 3 into 7, 10 into 3 into 6, 16 కూడా ఉంది. ఏమైనా క్యాన్సిల్ అయితే మనం చేసుకోవచ్చు, చేసుకోండి. ఇక్కడ 2 5s are 10, 2 8s are 16 వస్తుంది. ఇక్కడ డినామినేటర్లో మనకి 8 ఉంది, న్యూమరేటర్లో 5 into 3 into 7 ఉంది. అంటే 15 7s 105 అవుతుంది. అంటే ఫైనల్గా మనం 105 into a cube by 8 is equal to 105 వస్తుంది. సో నీట్గా 105 క్యాన్సిల్ అయింది. a cube 8 వస్తుంది. ఫర్ a is equal to 2. దే వాంట్ ఓన్లీ a square అంటే 2 square is equal to 4. So easily you can obtain the value of a square by finding the value of r. అంటే whenever independent term is given, ఇండిపెండెంట్ టర్మ్ కనుక్కోవాలంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్ పవర్లో ఉన్న వాల్యూని మనం 0కి ఈక్వల్ చేయాలి. అంటే ఖచ్చితంగా ఈ ప్రాబ్లం లేకుండా ఎంసెట్ ఉండదండి. ఈ ఇండిపెండెంట్ కానీ కోఎఫిషియంట్ కానీ 1 మైనస్ ఎక్స్ హోల్ పవర్ -1 కానీ ఏదున్నా ఖచ్చితంగా ఈ మోడల్ ఉండాల్సిందే. ఇక్కడ దయచేసి అందరూ కూడా ఈజీగా 1 మార్క్ మనం బైనామియల్ థియరంలో సంపాదించవచ్చు. బట్ చేసే విధానంలో ఎక్కడ తప్పు లేకుండా మీరు చూసుకోవాలి. రైట్, వి గో టు ది నెక్స్ట్ సమ్. అని ఎంసెట్ అంటే ఈజీ అని జస్ట్ ఎవరు అనుకోవద్దండి. ఏ ప్రాబ్లం అయినా మనం సాల్వ్ చేస్తేనే వస్తుంది, సాల్వ్ చేయకుండా డైరెక్ట్గా వచ్చేది ఏమి ఉండవు. లాస్ట్ టైం కూడా ఎంసెట్ మనకి కొంచెం డిఫికల్ట్గానే ఉంది, ఎక్కువ మార్కులు రాకుండానే మంచి ర్యాంక్ కూడా వచ్చింది. కాబట్టి ఎంసెట్ అనేది ఈజీ మాత్రం అనుకోబాకండి, కొంచెం మనం కష్టపడితే వస్తుంది ఏదైనా కూడా. నెక్స్ట్ ఎన్సీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్. ఎంసెట్లో వచ్చిన బిట్ అండి, 2024లో ఎంసెట్లో వచ్చింది. ఎన్సీఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సిఆర్, దెన్ 2 into C1 by C0 plus 4 into C2 by 4 plus 6 into C3 by C2 and so on plus 2n into Cn by Cn minus 1 is equal to 650. Then find 2 into NCR by NCR minus 1. Then you have to find n value. So given formula NCR is equal to CR. Generally NCR అంటే CR n లేకపోయినా మనకి ఇది క్యాపిటల్ CR అంటే NCR కిందకే వస్తుంది. వీళ్ళు ఏం కనుక్కోమంటే ఫైనల్గా 25 సీట్ NC2 కనుక్కోమన్నారు. దెన్ ఫైండ్ NC2 అంటే మనం n వాల్యూ ఫైండ్ అవుట్ చేస్తే NC2 చేసుకుంటే సరిపోతుంది. ప్లస్ ఇవన్నీ కూడా జస్ట్ మనకి ఫార్ములాస్ ఈజీగా మనం గెట్ ఆన్ అయిపోవచ్చు. ఎందుకంటే NCR by NCR minus 1 ఫార్ములా ఇది.
ఈ C1 అంటే NC1, C2 అంటే R-1. తెలుసు కదా మనకి NCR/NCR-1 ఫార్ములా. దిస్ ఈజ్ NCR అండ్ దిస్ ఈజ్ NCR-1. ఆర్లోంచి ఒకటి తీసేయాలి. R-1 దిస్ ఈజ్ C1. అక్కడ NCR/NCR-1 is equal to n-r plus 1/r. This is the one of the formula. We apply this one, we get the answer. NCR/NCR-1 is equal to n-r plus 1/r. Let's apply this one. Directly n-r. ఇక్కడ n అంటే మనకి ఏంటంటే n1, r అంటే 1 ప్లస్ r. మనం డైరెక్ట్గా దీన్ని అప్లై చేసుకోవచ్చు. ఇది ఎట్లా ఉంది? 2, ఇది 4, ఇది 6 అంటే ఈవెన్ నెంబర్లు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మనం సిగ్మా r is equal to 1 to n వరకు ఉంది. సిగ్మా r is equal to 1 to n అన్నీ అదే ఫార్ములాస్ చూడండి. NCR/NCR-1 NCR-1 అక్కడ n-cr plus 1/r. 2nని మనం 2 into r 2, 4, 6 నెక్స్ట్ 8 నెక్స్ట్ 10 డైరెక్ట్గా వాళ్ళే ఇచ్చారు. అది n-r plus 1/r మనం ఇక్కడ వేసుకుంటే r క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. దట్ షుడ్ బి ఈజ్ ఈక్వల్ టు 650 అవుతుంది. అది మనం సిగ్మాని అప్లై చేసుకుంటే 2ను బయటకు రాసుకుంటే సిగ్మా 1 అంటే n వచ్చేస్తుంది. సిగ్మా r1 to 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus and so on n వేసుకుంటే మనకి n into n+1/2 ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. n into n+1/2 చూడండి. rకి అప్లై చేయండి. 1 plus 2 plus 3 and so on అంటే n into సిగ్మా n into n+1/2 వస్తుంది. అండ్ నెక్స్ట్ సిగ్మా 1 వేస్తే n² వస్తుంది. ఈజ్ ఈక్వల్ టు 650 అవుతుంది. చక్కగా 2 నడు పంపించండి. లేకపోతే ఇక్కడే మీరు క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకోండి. 2 into n² ఇక్కడ మైనస్ n into n² 2n² మైనస్ n² నార్మల్ n² వచ్చేస్తుంది. కాబట్టి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే n² మైనస్ n మైనస్ 650 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 మైనస్ n 2n మైనస్ n ప్లస్ n² ప్లస్ n మైనస్ 650 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మీరు ఫ్యాక్టరైజేషన్ తీసుకుంటే n² 650 అంటే ఫ్యాక్టరైజేషన్ మీరు తీసుకుంటే 25 625 కాబట్టి 26 into 25 తీసుకోండి. 26 into 25 తీసుకోండి. n² ప్లస్ 26n మైనస్ 25n మైనస్ 650 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. Now n into n plus 26 minus 25 into n plus 26 is equal to 0. కాబట్టి మనకి n is equal to 25 అనేది పాజిటివ్ వస్తుంది. n plus 26 is equal to 0. n is equal to minus 26 వస్తుంది. It is not possible for n is equal to 25. Now they want only NC2. Very easy. NC2 n అంటే 25 C2 వాల్యూ కనుక్కోండి. 25 C2 కనుక్కోండి అయిపోతుంది. 25 C2 అంటే NCR is equal to NCn-r లేదంటే వేయండి. 25 into 24 into 23 factorial by 2 factorial into 23 factorial 22 into 3 cancel 2 12s 300 వస్తుంది. 25 C2 is equal to 300. సో వెరీ ఈజీ. మీరు ఓన్లీ C0 C1 చూసుకొని మీరు కంగారు పడాల్సిన పనేం లేదు. 2 4 6 2n into NCR/NCR-1 n-r plus 1/r వేసుకుంటే మనకి ఈజీగా ఫార్ములా వస్తుంది. దాని ప్రకారంగా మీరు ఫ్యాక్టర్ చేసుకుంటే n is equal to 25, then NC2 is equal to 25 C2, the value is equal to 300. This is also MCET problem అండి. 2024 MCET ప్రాబ్లం. ఈజీగా ఉందనుకుంటాను. ఈజీగా ఉంటాయండి, కొంచెం జాగ్రత్తగా చేసుకోవాలి. ఫైండ్ ఇది కూడా MCET 24 అండి. ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x². Find the coefficient of x² in the power series. In the power series, expansion of x by x minus 2 into x minus 3. x minus 2 into x minus 3. కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కావాలి ఎక్స్పాన్షన్లో. ఇది మనం పార్షియల్ ఫ్రాక్షన్స్ లాగా చేసుకుంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి దీనికి 1/6 5/36 25/216 and 8/18 ఇచ్చారండి. In this expansion x by x minus 2 into x minus 3 ఫైండ్ ద కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x. నీకు ఇందాక చెప్పాను కోఎఫిషియంట్ మీద ఖచ్చితంగా వస్తుంది. వస్తే ఇండిపెండెంట్ లేకపోతే కోఎఫిషియంట్.
దీన్ని మనం స్ప్లిట్ చేసుకొని మనం కిందకి డినామినేటర్లో x-2 x-3 ఉన్నాయంటే పవర్లో తీసుకెళ్తే మనకి ఎక్స్పాన్షన్స్ వస్తాయి, ఇన్ఫైనైట్ ఎక్స్పాన్షన్స్ వస్తాయి. బట్ అలాగే ముందు x తీసేయాలి కాబట్టి పార్షియల్ రాసుకుంటే ఏమవుతుందండి, a/x-2 ప్లస్ b/x-3 అవుతుంది. మీరు స్ప్లిట్ చేయండి, ఎల్సిఎం తీసుకొని a/x-3 ప్లస్ b/x-2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ x. నౌ హియర్ x కోఎఫిషియంట్ చూడండి, ఇక్కడ a, హియర్ x కోఎఫిషియంట్ b, ఇక్కడ x కోఎఫిషియంట్ 1 ఈక్వేషన్ అండ్ కాన్స్టెంట్స్ 3a minus 2b is equal to 0. There is no constant here equal to 0. Now a plus b is equal to 1, 3a minus 2b is equal to 0. మీరు అంటే మీరు ఎలిమినేషన్ ప్రకారం చేసుకున్నా చేసుకోవచ్చు, లేదంటే ఏ వాల్యూ 1 మైనస్ బి కనుక్కొని దానిలో సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకున్నా సరిపోతుంది. సరే, ఇక్కడ నేను 2తో మల్టిప్లై చేస్తాను చూడండి, 2a ప్లస్ 2b is equal to 2 వస్తుంది. 2b క్యాన్సిల్, ఇక్కడ 2a ప్లస్ 2b, 2a ప్లస్ 2b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. ఇక్కడ ప్లస్ 2b ఉంది, ఇక్కడ మైనస్ 2b ఉంది, రెండు క్యాన్సిల్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏలో మనం -3 వేయడం మర్చిపోయాం, ఇక్కడ మైనస్ చేసుకోండి, -a ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 అవుతుంది, a ఈజ్ ఈక్వల్ టు -2 వస్తుంది. ఈ a -2ని ఇక్కడ పెట్టండి, -2 ప్లస్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 అండ్ b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 ప్లస్ 2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. అక్కడ a -2 b ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3. ఇక్కడ మీరు సబ్స్టిట్యూట్ చేసుకుంటే చక్కగా ఏమొస్తుందండి, ఎంప్లాయీస్ -2/x-2 ప్లస్ 3/x-3 అని వస్తుంది. ఒకవేళ మీరు -3 పోగొట్టుకుంటే 2/2 - x వస్తుంది, మల్టిప్లై చేసుకుంటే ఇక్కడ కూడా 3 - x చేసుకోండి, -3/3 - x, ఎందుకంటే మనకు అనుకూలంగా చేసుకోవడానికి. ఇక్కడ మీరు 1/2 కామన్ తీసుకుంటే 1/x/2 వస్తుంది, 2 క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది. ఇక్కడ 3 కామన్ తీసుకుంటే 1/x - x/3 వస్తుంది. దీన్ని పైకి తీసుకొచ్చుకుంటే 1 - x/2 హోల్ పవర్ -1 మైనస్ 1/x-3 హోల్ పవర్ -1. ఇప్పుడు ఎక్స్పాన్షన్స్ రాయండి, 1 - x హోల్ పవర్ -1 ఎక్స్పాన్షన్, 1 - x పవర్ -n అంటే ఏమవుతుందండి, మల్టిప్లై చేసుకోండి, 1 + nx, 1 + nx ప్లస్ n ఇంటూ n - 1/2 ఇంటూ x² అండ్ సో ఆన్. ఇట్లా మీకు ఎక్స్పాన్షన్ వచ్చేస్తుంది. మనకు కావాల్సింది ఏంటండి, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² కావాలి. దీని ఎక్స్పాన్షన్స్ రాసుకొని x² కోఎఫిషియంట్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. చూడండి, ఇప్పుడు నేను ఎక్స్పాన్షన్ రాస్తున్నాను, 1 + x/2 ప్లస్ x/2 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్, మైనస్ 2 మైనస్లు ఉన్నాయంటే ప్లస్ అయిపోతుంది, మల్టిప్లై చేసుకోవాలి, 1 + x/3 ప్లస్ x/3 హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ అండ్ సో ఆన్. నాకు కావాల్సింది x² కోఎఫిషియంటే కాబట్టి చూడండి, హియర్ x² కోఎఫిషియంట్ ఉంది, కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x², కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² అంటే 2² అంటే 1/4 వస్తుంది, మైనస్ హియర్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² అంటే 1/9 వస్తుంది. అక్కడ ఎల్సిఎం తీసుకోండి, 4కి 9కి ఇది కావాలంటే డైరెక్ట్గా 36 వేసుకోండి, ఇబ్బంది ఏం లేదు. 4 × 9s 9 4s 5/36 వస్తుంది. అక్కడ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5/36. ఈ సెకండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ ఈజీ. మనం కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెడితే, ఎంసెట్లో కొద్దిగా ఇంట్రెస్ట్ పెడితే ఈజీగా ఆన్సర్స్ వస్తాయి. అది కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఖచ్చితంగా ఒక బిట్ వస్తుంది, అది ఎక్స్పాన్షన్లో రావచ్చు, పార్షల్ ఫ్రాక్షన్లో రావచ్చు, డైరెక్ట్గా ఇండిపెండెంట్ టర్మ్లో రావచ్చు. అది ఎట్లా ఇచ్చినా సరే మనం కనుక్కోవాల్సిన మెథడ్లో మనం కొద్దిగా కనుక్కుంటే ఖచ్చితంగా ఎక్స్పాన్షన్ మీద కూడా ఒక బిట్టు ఎప్పుడూ ఉంటుంది, ఇండిపెండెంట్ టర్మ్లో ఉంటుంది, ఎక్స్పాన్షన్లో కూడా ఉంటుంది.